إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم پیارے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. گھر میں باسی بھات کھایا نہیں گیا تو سیدھا سسرال پہنچ گیا. ساس سمجھدار تھی، آج ضرور دال میں کالا ہے. داماد کہتا ہے کہ سنا ہے کہ ملتا ہے سسرال میں مزے کا کھانا. ساس کھچڑی بنا رہی تھی، کہا شرط یہ کہ سال میں ایک بار آؤ. بولا کہ آج مرغا نہیں ملے گا. جب کھانے کے لیے بیٹھا تو ساس نے کھچڑی لا کر کے دے دیا. اب داماد نے سسرال میں کھچڑی کو دیکھا تو تلوے کا خون دماغ پر آ گیا. ساس سے کھسیا کر کے کہتا ہے یہ جیل خانہ ہے کہ مہمان خانہ ہے. ساس چالاک تھی، اس نے کہا کہ بیٹا کھچڑی کو برا بھلا مت کہو، امیر بھی کھا لیتے ہیں غریب بھی کھا لیتے ہیں، کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گیا کہ آج ہاتھ دھو لیے مرغا سے. لیکن داماد نے کہا کہ یہ روکھی سوکھی کھچڑی کیسے کھائی جائے گی، گھی تو لا کر کے دو. بڑھیا ایک نمبر کی کنجر تھی، کوٹھی میں چھپا کر کے گھی کو رکھا تھا. مارے غصہ کے جب کھسیا کر کے ڈھکن کھولا سارا گھی پلیٹ میں گر گیا. بڑھیا کو افسوس ہوا، کیا غصہ کیا، یہ تو سارا گھی آج داماد ہی کھا لے گا. لیکن بڑھیا نے بھی قسم کھا لیا کہ اس کو اکیلے کھانے نہیں دیں گے. بڑھیا نے کہا کہ بیٹا اکیلے کھچڑی کھاؤ گے برکت نہیں ہوگی، ساتھ میں شامل کر لو برکت ہی برکت ہوگی. سمجھ میں آ گیا یہ عجیب نہیں ہے، عجوبہ ہے. اکیلا کھانے نہیں دے گی تو کہا آپ تو میری ماں کی طرح ہو، کھا لو. بڑھیا نے پلیٹ کو دیکھا، داماد کی طرف گھی زیادہ ہے، اپنی طرف کم ہے. سوچا اس کو ٹاننا ہے کسی طرح سے، دماغ لگا کے. بڑھیا کہتی ہے بیٹا میں تم سے ناراض ہوں، فلاں مہینہ میری بیٹی کو یہ دکھ دیا ہے، یہ دکھ دیا ہے، یہ دکھ دیا. سارا گھی ادھر سے ادھر ٹان دیا. داماد دیکھتا رہ گیا، کہا کہ اماں کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے. اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، دکھ سکھ کو ملانا پڑتا ہے. صبح ہو رہی تھی، بادشاہ کو 4 بیوی، معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کون پڑھی لکھی ہے کون جاہل ہے. تو پہلی بیوی کے پاس آ کر کے پوچھا کہ صبح ہو رہی، کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا منہ میں پان تھا مزہ بدل گیا. کہا سبحان اللہ، بڑا خوش ہوا. دوسری بیوی کے پاس آ کر کے پوچھا کہ صبح ہو رہی، کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ ناک میں نتھی تھی، ٹھنڈی پڑ گئی. بڑا خوش ہوا، یہ بھی پڑھی لکھی ہے، نفیس ہے. تیسری عورت کے پاس آ کر کے پوچھا کہ صبح ہو رہی، کہاں ہو رہی؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی، اس سے پتا چلا صبح ہو رہی. ماشاءاللہ، بڑا خوش ہوا. اب آیا جاہل کی اماں کے پاس، جو سب سے بڑی جاہل تھی، جاہلوں کی خالہ تھی. اس کے پاس آ کر کے پوچھا کہ صبح ہو رہی ہے؟ کہا وہ ہو رہی ہے. کہا کیسے پتا چلا؟ کہا جیسے روز پتا چلتا ہے. کہا روز کیسے پتا چلتا ہے؟ کہا پیشاب آ رہا ہے، پخانہ آ رہا ہے، برابر پتا چلتا ہے، روز پتا چلتا ہے. یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے، یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے، یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے، یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے، یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائے پردے. زمانے کی رفتار زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے، صدا 4 جانب سے یہ آ رہی ہے کہ تعلیم نسواں ترقی کا سر ہے، کہ تعلیم نسواں ترقی کا در ہے. آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں. آپ کے ٹوٹے پھوٹے گھر میں جنت جیسا سکون ہوگا، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. داماد بیٹی کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت جلسہ جلدی سے نکل گیا. آپ کی آدھی بیداری رہی اور آدھی بیداری نہیں رہی. اللہ اگلے جلسے کے لیے مکمل آپ کو بیدار فرمائے، اس جلسے کو قبول فرمائے. آخری پیغام ہے صرف 3 منٹ کا اور جلسہ مکمل ہونے کے لیے جا رہا ہے. آپ کی چمکتی ہوئی پیشانی میں آپ کی بچی کے لیے دعا کرتا ہوں.
अगर कुंवारी है तो अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। घर में झगड़ा कहाँ होता है ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। शौहर बोलता है जैसा मैं हूं वैसे ही मेरी बीवी को बनना पड़ेगा, मैं लिख करके दे रहा हूं, कभी नहीं बनेगी। उसको अपने हाल पर छोड़ दीजिए, नसीहत करते रहिए, टूटा फूटा घर जन्नत बन जाएगा। अगर उसको अपनी तरह बनाने के चक्कर में रहेंगे जन्नत जैसा घर जहन्नम बन जाएगा। झगड़ा कहां होता है सुनिए इसको गौर से। जब सास कहती है बेटे की मां मैं हूं, यहां झगड़ा होता है। अगर सास ख्याल कर ले कि ये मेरी बहू नहीं है मेरी बेटी है, बेटी तो चली गई और बेटी की जगह ये बहू है, झगड़ा उसी दिन खत्म हो जाएगा। झगड़ा कहां होता है? जब बहू ससुराल में आकर के सीना तान करके कहती है मैं रानी बन करके आई हूं, नौकरानी नहीं हूं, यहां झगड़ा होता है। जिस दिन बहू के दिल में ये बैठ गया ये सास ससुर नहीं है, ये मेरे माँ बाप से भी बढ़ करके हैं, झगड़ा उसी दिन खत्म हो जाएगा। एक औरत आई झाड़ फूक करने वाले के पास, कहा मेरा शौहर बात बात पर मुझको मारता है, कोई तरकीब कर दीजिए। कहा ऐसी तरकीब करूंगा कि हाथ उठाने की नौबत नहीं है। पानी लाओ पढ़ देता हूं। पानी पढ़ दिएगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जिंदगी भर का रगड़ा झगड़ा सब खत्म हो जाए। कहा करना यह है जब झगड़ा शुरू हो जाए पानी को घोट करके मुंह में बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अल्लाहू अकबर, जिंदगी का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो गया। क्योंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था कि इसकी जबान कैंची की तरह चलती होगी, उसका हाथ लाठी की तरह चलता होगा। अगर मर्द हाथ पर काबू कर ले और औरत जबान पर काबू कर ले, टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है। आज भी एक मस्जिद है दिल्ली में, उसका नाम है जामे मस्जिद। उसका नाम जानते हैं क्या है? कुव्वतुल इस्लाम। उस मस्जिद का नाम कुव्वतुल इस्लाम है। 1600 ईस्वी में वो मस्जिद जैसे थी आज भी वैसी ही है। उसके गेट पर आज भी भिखारी भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगते हैं। लेकिन ये दौर दूसरा है, अंग्रेज का दौर है, मुल्क आज़ाद नहीं हुआ है। वो भिखारी भिखारी नहीं, आशिक रसूल है। अंग्रेज आया उस मस्जिद को देखने के लिए, बटुआ गिर गया, सोने का सिक्का अशरफी बटुए में छोड़ करके चला गया। उस भिखारी आशिक रसूल ने उसको हाथ में लिया, उस अंग्रेज को ढूंढना शुरू किया। 4 महीने के बाद मिला। उसने कहा ये तुम्हारी अमानत है, वापस ले लो। अंग्रेज पैसा भी देख रहा, उसका मुंह भी देख रहा है कि भिखारी होकर के पैसा वापस किया है। तुम रांची से आ रहे हो, हाफ पागल हो या फुल पागल हो या पूरा पैदल हो? उस आशिक रसूल का जवाब सुनिए। ओ अंग्रेज, ये तो पूछो कि मैं भिखारी होकर के तुम्हारा पैसा क्यों लौटा रहा हूं। अंग्रेज ने कहा अरे बेवकूफ, अगर ये पैसा रख लेते तो 17 खानदान को भीख मांगने की नौबत नहीं आती। इसने कहा वजह तो पूछ लो कि मैंने क्यों वापस किया। मैंने तुम्हारा पैसा इसलिए वापस किया, तुम अंग्रेज हो, हजरत ईसा के उम्मती हो, मैं आशिक रसूल हूं, आखिरी नबी का उम्मती हूं। अगर तुम्हारा पैसा मैं रख लेता, वापस नहीं करता, तो अल्लाह के यहाँ अदालत लगती और अदालत में मेरे खिलाफ मुकदमा होता। तुम्हारे नबी हजरत ईसा एक तरफ खड़े होते, हमारे नबी आखिरी नबी एक तरफ खड़े होते। जब ये साबित होता कि आखिरी नबी के उम्मती ने हजरत ईसा के उम्मती का पैसा मार लिया, मेरे नबी को जन्नत में जाने में देर भी हो जाती और नबी का सर भी झुक जाता। मैं अपने नबी को सर के झुकाना नहीं चाहता था, अपने नबी को देर लग जाए जन्नत में ये गवारा नहीं था, इसलिए दुनिया की दौलत को मैंने जूते से ठोकर दे दिया। जिसका बेटा जितना काला होगा उसकी मां उतना ज्यादा साबुन लगाती, 72 मरतबा साबुन लगाती। वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता। आसमान से ही ठप्पा लेकर के आया। लेकिन कुर्बान जाइए उस मां के ऊपर कि उस काले को भी वो 14वीं का चांद बनाना चाहती है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप आया, दरवाजा खोला तो देखा काला जवान खड़ा, कोयले की तरह काला है, उसकी नज़र में निहायत बदसूरत है। पूछा कि जान न पहचान कहाँ से आए मेहमान? क्या तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए? कहा शक्ल तो देख लिया होता शीशे में, हमारी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो, हमारी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो, कैसे रिश्ता दे सकता हूं? बेटी पीछे सुन रही थी, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कबली वाला है।
تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے، جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی، اس کی رحمت ہے بے حد بے انتہا، اس کی رحمت ہے بے حد بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا، حشر کا غم ہے قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا،